In the last class, we have discussed what is a semiconductor. Semiconductor is a substance which has resistivity in between or conductivity in between conductors and insulators. What are the properties of semiconductors? We have also discussed that. And what is the bonding in semiconductor? That is covalent bond is formed between the atoms in a semiconductor, that is germanium and silicon. Both germanium and silicon has 4 valency, and each germanium and silicon is covalently bonded with 4 other silicon or germanium atoms. Okay, what is an intrinsic semiconductor? The pure form of semiconductor is known as intrinsic. Pure semiconductor ആണ് intrinsic. What is extrinsic? Extrinsic means we can change the conductivity of an intrinsic semiconductor by adding impurity. അപ്പോൾ impurity ആഡ് ചെയ്ത സെമികണ്ടക്ടർ ആണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ. ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സെമികണ്ടക്ടർ ആണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമികണ്ടക്ടർ. എക്സ്ട്രിൻസിക് തന്നെ പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പി ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്രൈ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ട്രൈ വാലൻ്റ് ഇല്ല, ഇവിടെയോ പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പെൻറ്റാ വാലൻ്റ്. അപ്പോൾ ട്രൈ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? 3 valence electrons are there. Okay, so 1 is vacant. That vacancy of electron is known as holes. Vacancy of electron is known as holes. Okay, pentavalent ആകുമ്പം there are 5 valence electron. One electron is extra. Yeah, 1 electron is extra. That is free to move inside the semiconductor. Okay, that is arsenic. Arsenic ആണ് എന്ത്? പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ. ആൻഡ് ഇവിടെ ആർസനിക്കിന് എന്ത് പറയും? ആർസനിക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡോണർ എന്ന് പറയും. ആർസനിക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡോണർ എന്ന് പറയും. ഇനി ഗാലിയമാണ് ഒരു ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ? ഗാലിയമാണ് ഒരു ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഗാലിയത്തിന് 3 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ, 1 ലെഫ്റ്റ് ഹോളാണ്. അപ്പോൾ these 4 are covalently bonded with other atoms in the crystal. അപ്പോൾ one electron vacancy is there, that is known as the hole. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഹോൾസിൻ്റെ ഹോൾസ് ആണ്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ്. എൻ ടൈപ്പിലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർസനിക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആണ്. 1 electron is extra. This electron is free to move inside the semiconductor. So conductivity is due to the free electron. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് we can get more number of free electrons inside a semiconductor. So we can change the conductivity of an intrinsic semiconductor by adding impurity. The process of adding impurity is known as doping. അതിന് എന്താ പറയുക? ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ആണ്. മെജോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ആണ്. മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. എൻ ടൈപ്പിലോ? എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടൈപ്പ്. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ. എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. മൈനോറിറ്റി കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് we have to study what is a PN junction. What is a PN junction? Next topic is what is a PN junction. What is a PN junction? So what extensive semiconductor നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, P type and N type. When a P type is PN junction, when a P type material is suitably joined to an N-type material. P-type material is suitably joined to an N-type material. It forms a PN junction. Okay, it forms when a P-type semiconductor is suitably joined to an N-type semiconductor, the contact surface is called PN junction. It is also called semiconductor diode. ഇങ്ങനെ ഒരു PN junction ഒന്നിച്ച് വെച്ചാൽ that is a semiconductor diode. Okay, this is a semiconductor diode. ഇനി നമ്മളിത് ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നമ്മളിത് ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, വൺ സൈഡ് ഈസ് പി ടൈപ്പ്, അതർ സൈഡ് ഈസ് എൻ ടൈപ്പ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഏതാ? ഹോൾസ് ആണ്. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സും ഹോൾസ് ആണ്. ഓൺലി ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പി ടൈപ്പ് ആർ ഇലക്ട്രോൺസ്. എൻ ടൈപ്പിലോ?
എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ഈസ് ഇലക്ട്രോൺസ്. മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, ഹോൾസ് അല്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായ? അതായത് ഒരു പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ ദിസ് ഈസ് പി, ദിസ് ഈസ് എൻ, നമ്മൾ ജോയിൻ ടുഗദർ ഫോം എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും ഹോൾസാണ്. മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും ഹോൾസാണ്. ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, സം സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇവിടെ അതായത് മൈനറ്റിക് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹോളാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ അങ്ങനെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയർ ഹോൾസ് ആണ്, പക്ഷെ സം സ്മോൾ ഒരു 2-3 ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും കമ്പയറിങ് ടു ഹോൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഹോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഹോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ റീജിയനിൽ ദർ ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം, അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊവൈഡ്സ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ തെച്ചും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹോളിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്കെന്നാ ദർ ഈസ് എൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ പി റീജിയൻ. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദർ ഈസ് എ ലെയർ ഈസ് ഫോംഡ് നോൺ ആസ്, ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ നടുക്ക് എ ലെയർ ഈസ് ഫോംഡ്. ഇവിടെ എൻ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവും പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ലെയർ ഈസ് ഫോംഡ്. അപ്പോൾ എന്തായി, ഇനി ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ലെയർ വന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഇല്ലേ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ലെയർ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഫർദർ ഇതിന് പറയും ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയും. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ടു ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രോം ദ എൻ റീജിയൻ ഈസ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ടു ദ പി റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ, ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഹോൾ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് ലെയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇതിനെ പറയുക ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. ഓക്കെ, ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ. അപ്പോൾ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടെയ്ൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. At the time of p-n junction formation, electron in the n-type region diffuse to the p-type and combine with the holes. Since the removal of electron creates a layer of positive charge near the n-side junction and addition of electrons in the p-side creates a layer of negative charges. These two layers of positive and negative layers form a depletion layer or repletion region. When depletion layer is created, the diffusion of free electron stops. Okay, there is a potential difference. അപ്പോൾ ഈ ഒരു there is the potential difference ഇല്ലേ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് d. there is a potential difference is formed. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനാണ് പറയുക ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ സിലിക്കൺ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായ. അപ്പോൾ ഫോർ എ സിലിക്കൺ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ VO ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിലിക്കൺ 0.7 വോൾട്ട് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0.7 വോൾട്ട് ആണ് ഫോർ സിലിക്കൺ. VO ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.3 വോൾട്ട് ഫോർ ജർമേനിയം. ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.7 ആണ്. അപ്പോൾ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലേ. ജർമേനിയത്തിന് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0.7 ആണ്, 0.3 ആണ്, സിലിക്കണിന് 0.7 ആണ്. അപ്പോൾ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് എത്രമാത്രം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ബയാസിങ് നടത്തുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ? ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു ഒരു DC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബയാസിങ് മീൻസ് the term biasing refers to the use of DC voltage to establish certain operating conditions. അതായത് ഞാൻ PN ജംഗ്ഷൻ എടുത്തു, we are applying ഒരു ബാറ്ററി, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബാറ്ററി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ P സൈഡ് ഉണ്ട്, N സൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്. ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ടൈപ്പിൽ പോസിറ്റീവും എൻ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ്, ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത്. അതായത് പിയിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, എന്നിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. പിയിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചെറുതും പോസിറ്റീവ് വലുതുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കൽ അല്ലേ. എൻ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലോ പി സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ്, എന്നിൽ നെഗറ്റീവ്. ഇതിനെ പറയാം ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്. പിയിൽ പോസിറ്റീവ്, എന്നിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്. ഇനി ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്. ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സച്ച് എ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻസൽസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെൻ ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ഫോംഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഈസ് ഫോംഡ് ഇല്ലേ, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഈസ് ഫോംഡ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഈ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ സൈസ് കുറയും. The width of the direction that it cancels the potential barrier. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, VO is equal to 0.3 for germanium and 0.7 for silicon പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ് 0 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടക്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിയിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവ്, എന്നിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ്? ദ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് the applied potential is the field due to the potential barrier അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 0 ഡ്യൂറിങ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്. അപ്പോൾ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു അല്ലേ. ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഈസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്. ഒരു കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്? റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആണ്, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിയിൽ നെഗറ്റീവും എന്നിൽ പോസിറ്റീവ്. റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പിയിൽ നെഗറ്റീവ്, എന്നിൽ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. പിയിലും എന്നിലും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാവും. ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് പോയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് പിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻക്രീസിങ്. അതായത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻക്രീസിങ്. width of the depletion region is increasing. ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാണെങ്കിലോ വിഡ്ത്ത്, ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഡിക്രീസിങ് ആണ്. വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസിങ് മീൻസ് വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ? വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ? ആർ ഇൻക്രീസസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഫർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൂടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പി സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു എ സ്മോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഡ്യൂ ടു മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ ഡയോഡ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. പി സൈഡ്, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ സൈഡ്. ഇതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയിൽ പോസിറ്റീവ്, എന്നിൽ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിലേക്കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലോ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ആക്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ.
ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. ഓക്കെ. റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എങ്ങനെയാണ്? റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. പി സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ്, എൻ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഇസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ എന്താവും? നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ അത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ VI characteristics of voltage ampere characteristics. Now voltage ampere characteristics of PN junction. Voltage ampere characteristics of